ఎండ్ గోల్ బయర్స్, మీ కష్టాల్లో నమ్మకమైన మీ ఆత్మీయ నేస్తం. పాండు పాండు అన్నా, ఏమైందిరా? మమ్మల్ని ఎందుకు తీసుకొచ్చారో తెలియట్లేదన్నా. ఒరే పాండు, ఏడవద్దురా. లేదన్నా. అన్నా, ఎలాగైనా బయటికి తీసుకెళ్ళండి అన్నా. ఇల్లు నా పళ్ళు రాలు కొట్టేశారన్నా. పోలీసులు ఏదేదో చెబుతున్నారా, నాకు భయంగా ఉందిరా. పెద్ద పెద్ద ఇళ్లలో దొంగతనాలు చేశారని చెబుతున్నారు. లేదన్నా. ₹1 కోటి పైనే దొంగిలించారంటున్నారా? అన్నా, పొద్దున 5ంటికి వస్తే రాత్రి 11 దాకా కొట్లోనే ఉంటున్నాను కదన్నా. నేనేం చేయలేదన్నా. నువ్వైనా చెప్పన్నా, చెప్పి ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళిపో అన్నా. తప్పు చేసుంటే ఒప్పుకోండిరా. ఏంటన్నా? ఏం చేయలేదన్నా. నాకు తెలుసురా, పోలీసులు ఒప్పుకోవాలిగా. அங்க நின்று என்ன பேசிட்டு இருக்க? ఉండండిరా, వచ్చేస్తాను. అన్నా, అన్నా, யாருனே? ఏం పేరు సుబ్రహ్మణ్యం సార్. అన్నా, என்ன விஷயம்? రెయిన్బో కాలనీలో తిరగటాంగని పొడిచెట్టు వందటాంగి సార్. అన్నా, తీసుకెళ్ళిపో అన్నా. వదిలేసి వెళ్ళిపోకన్నా. அவனுங்கள ஒருத்தன் ஒத்துக்கிட்டாயா? அவனுங்க தான் பண்ணியிருப்பானுங்க. ஒரு வருஷமா எனக்கடையில தான் வேலை செய்கிறாங்க சார். நல்ல பசங்க. அப்படியா? சார்கிட்ட நான் பேசுகிறேன். 2 பண்டல் பேப்பரும் எல்லாருக்கும் பிரியாணி வாங்கி கொடுத்துட்டு போ. டேய், இதெல்லாம் சுத்தம் பண்ணுங்க. ஒரு பரு கூட இருக்கக்கூடாது. சீக்கிரம் சீக்கிரம். The number you are calling is either switched off or not. రమేష్, రెడీగా ఉండు. నేను చెప్పినప్పుడు ఆ బండి బ్లాక్ చేయి. ఓకే సార్. బండి స్టార్ట్ చేసి వస్తున్నాడు. ఓకే సార్. ఏయ్, నిறுத்து. హే, స్టాప్ స్టాప్ స్టాప్. పోలీసులు వాడు అన్నారు, నువ్వు అక్కడే ఉండు. எங்கேருந்து வரீங்க? ஆந்திரா, இங்கே எங்கே போகிறீங்க? ரெயின்போ காலனி. ஃபோட்டோ ஐடி ஏதாவது இருக்கா? తిప్పు తిప్పు తిప్పు. ఈ ఏరియాలో ట్రై చేయడం కొంచెం రిస్క్. వాడు కోర్టుకు వచ్చినప్పుడు చూసుకుందాం. మనల్ని పట్టుకొచ్చారు, ఏం చెప్పకుండా కొడుతున్నారు. చిన్న దొంగతనం కేసే, ఒప్పుకుంటే తప్పేం లేదని ఓనర్ చేత చెప్పించారు. కానీ ఏం చేసినా టైంకి కరెక్ట్గా తిండి పెట్టేస్తున్నారా. అంటే మనం తినడం వాళ్ళకి అంత ముఖ్యం కదా. మన సమస్య వాళ్ళకి అర్థం కావాలంటే మనం ఇక తినకూడదురా. మనం తిండి మానేశాక చస్తే చావని అని వాళ్ళు వదిలేస్తే వీళ్ళ చేత తన్నులు తిని చావడం కంటే వీళ్ళని ఎదిరించి తిండి మానేసి చావడమేనయ్యోరా. இன்னும் ஏன்டா சாப்பிடாம இருக்கீங்க? தெலுங்கு பசங்க தான் சாப்பிடாம இருக்காங்க சார். ஏய் குல்டி பசங்களா, ஏன்டா சாப்பிடல? బయటికి పంపించే వరకు తిన. சாப்பிடாம எப்படி வெளியே போய் நானும் பார்க்கறேன்டா. ஏய், பைக் திருடவங்களா வெளியே வாங்கடா. டேய், கூப்பிடுறாங்க, வாடா. வாங்க. டேய்ரா. டேய், நாளைக்கு கோர்ட்ல எத்தனை பேர் திருநீங்கன்னு கேட்டா 52 சொல்லணும்டா. சார், 52 தான் சார் திருடணும். 52ன்னு சொன்னால் எப்படி சார்? ஒத்துக்கிட்டா விட்டுருவானுங்கடா. என்ன ஒத்துக்கிற வரைக்கும் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பானுங்க. ఎదురుగా ఉన్న హోటల్లో గుడ్డు పరోటా చేస్తున్నారా? అనిపిస్తుంది. నాకు ఆకలితో కడుపు మండిపోతుందిరా. అయితే తినేద్దామన్నా. కొట్టన్నా
விக்னேஸ்வரன் சார் இந்த கேஸ் முடியறதுக்கு எத்தனை நாள் ஆகும்? இன்னும் 2 நாளில் முடிஞ்சிடும் சார். யோ நீ எல்லாம் உனக்கு வேலை தெரியுமா தெரியாதா? இன்னும் 2 நாள் ஆகும்னா முடியும்னு சொன்னேன். அது முடிஞ்சிடும் சார். ஜஸ்ட் 2 days. எஸ்பிஐ லைன்ல இருக்காங்க. மைக் 52 மைக் 10 சார். யோ நாராயணா, எஸ் சார். எனக்கு ஃபோன் பண்ணியா? ஓகே சார். யோ உன்னை அக்யூஸ்டியை பிடிக்க சொன்னேன், கேஸை தானே க்ளோஸ் பண்ண சொன்னேன். சீஃப் செக்ரட்டரி எஸ்பிக்கு ஃபோன் பண்ணி ப்ரெஷர் கொடுக்குறாரு. நாளைக்கு எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணி ரிமைண்ட் பண்ண போகிறோன்னு சொல்ல போகிறேன். உன்னால் முடியலன்னா லீவ் போட்டு போ, நான் வேற யாரையாவது வச்சு பார்த்துக்கிறேன். இவனுக்கு எல்லாரையும் தூக்குங்க. రే పాండు, నువ్వు ఇక్కడి నుంచి బయటికి వెళ్ళాలి కదా, అందుకు నీకున్నది ఒకే ఒక ఆప్షన్, దొంగను ఒప్పుకో. తినకపోతే వదిలేస్తామనుకున్నావా? దొంగతనం చేస్తే నేను ఒప్పుకోకపోతే మీరు ఇక్కడి నుంచి సవాల్గానే బయటికి వెళ్తారు. నీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఒప్పుకున్నారు. మేము చేయలేదు சார். இந்த ரெயின்போ காலனி கேஸ் ரொம்ப சீரியஸ் ஆகிட்டு இருக்கியா? 4 பேரையும் சீக்கிரம் ஒத்துக்குவீங்க. இல்லை சார், அவனுக்கு ஒன்றுமே சாப்பிடல. அவனுங்களை விட்டுட்டு இன்னொருத்தர் ஃப்ரேம் பண்ணுறது தான் ஈஸின்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோ அடிச்சிருக்கோம். ஒருத்தருக்கு நல்ல காயம் வரப்பட்டிருக்கு. வெளியில் போய் என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டா? சாப்பிடாம இருக்கிறானுங்க, அடித்து செத்து போயிட்டா. అక్కడికి వెళ్ళి నిల్చోండి. மூணு நாளாக எதுவுமே சாப்பிடலையாங்க? யார் அந்த மாதிரி ஐடியா கொடுத்தது? இவ்வளோ வைராக்கியமாக இருக்காங்கன்னா இவனுங்களை ஒத்து வைக்க முடியாதியா? அனுப்பிடு, போங்க. பாய் ஹோட்டலில் பணம் வாங்கி கொடுத்துட்டு அடிக்கலன்னு எழுதி வாங்கிட்டு அனுப்பேன். சார் எப்படியாவது பேசி முடிச்சு கொடுத்து. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார், சாரை பார்த்து பேசி. யோ சென்ட்ரி சார், சார் பேரை சொல்லி ஹோட்டலில் சரிங்க சார். இவனுங்களை சாப்பிட்டு வந்து கையெழுத்து போட்டு போக சொல்லு. என்னடா சாப்பிடாமலே இருந்து நினைச்சதை சாதிச்சிட்டிங்களே? போங்க போங்க, பின்னாலே வந்து காசு வாங்கி தரேன். சொன்னா கேளுக்கா. అన్నా, ఈయన కాస్త మంచోడే అనిపిస్తోంది.
வரலண்ணா. வணக்கம் சார். போய் வாங்கிக்கப்பா. இக்பால் பாய் சார் இன்ஸ்பெக்டர் அந்த பசங்க கிட்ட 2000 ரூபாய் கொடுக்க சரிங்க சொன்னாரு. சார். థ్యాంక్స్ అన్నా. స్టేషన్కి వెళ్ళి సంతకం పెట్టి తిన్నగా ఊరికి వెళ్ళిపోదాం రా. ఆ అమ్మాయిని కూడా తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నాను. మావా బాగా ఆకలేస్తుంది, ఇక్కడే తినేసిపోదామా? అన్నా ఇక్కడ కొంచెం పోయా. రొయ్యలు ఈ రక్తం చికెన్ లెగ్ పీస్ పెట్టనా? முத நாளே நான் சொன்னபடி கேட்டிருந்தா எப்போவோ வேலை முடிஞ்சிருக்கும். సార్ రెండయ్యా వచ్చి సంతకం పెట్టేసి వెళ్ళండి. సరే సార్. డబ్బులు ఇవ్వమన్నాను, ఇచ్చారా? తీసుకున్నాం సార్. సార్ అక్కడ తిన్నాం సార్. పళ్ళు లేవు కాబట్టి ముక్కలు కొరకలేకపోయినాను సార్. అలాగా? కానీ బాగా తిన్నాను సార్. సార్ చిల్లర లేదని అరటిపళ్ళు ఇచ్చారు సార్, తీసుకోండి వద్దురా, సార్. మీరే తినండి. సార్ సంతకం పెట్టి బయలుదేరుతాం సార్. షాప్కి వెళ్ళాలి. వెళ్ళండి, లోపలికి వెళ్ళండి. థ్యాంక్ యూ సార్. వెళ్ళండి. హలో మేడం, ఫోన్ చేశారా మేడం? మేము చేసాం. వినకుండా ముందుకేస్తారా? గుడ్లు. வாடா. 3 நாளாக சாப்பிடாம இருந்தவங்கள அடிக்க மனசு வரலடா. அதனால தான் சாப்பிட வச்சேன். எனக்கு வேற வழி இல்லைடா. உங்களை ஒத்துக்க வச்சே ஆகணும். நான் என்னடா பண்ண முடியும்? மேலதிகாரிக்கு ப்ரெஷர் தாங்க முடியல. உங்களுக்கு 1 நிமிஷம் டைம் தரேன்டா. அதுக்குள்ளே நீங்களே ஒத்துக்கோங்க. இல்லைன்னா சின்ன பசங்களாச்சே, பாவம், இதெல்லாம் எதுவுமே பார்க்க மாட்டேன். మేము దొంగలించలేదు సార్. இங்க வா. ரொம்ப வலிக்குதான்? పెయిన్గా ఇరుకు, టాబ్లెట్ ఇచ్చారు సార్. சரி, அதை எடு. சரி நீ போ. டேய், சுற்றி ஸ்கூலு வீடெல்லாம் இருக்கு. அடிக்கிறப்ப சத்தம் வரக்கூடாது. சத்தம் வந்துச்சு நிறுத்து நிறுத்து நிறுத்து. அங்க பார்த்தல்ல, நீ சத்தம் போட்டாலும் சரி, கீழே விழுந்தாலும் சரி, அவங்களுக்கு அடி விழும். இல்லைன்னா உனக்கு மட்டும்தான் விழும். சரியா? திரும்ப. நிறுத்து நிறுத்து.
తప్పించలేదు సార్. మీరెంత కొట్టినా అదే కదా సార్ నిజం. ஏய் என்னோட உள்ள தூக்கி போடுங்க. நைட்டு இவன் கடை முதலாளியை தூக்குங்க. ఏంట్రా ఇలా కొట్టారు? ఇంకా ఎన్ని రోజులని ఇలా దెబ్బలు తించేస్తారా? అసలు దొంగల్ని పట్టుకునేంత వరకేనా? మీరే అసలు దొంగలని చెబుతున్నారా? రే, ఒప్పుకుంటే ఈ ఒక్క కేసుతో వదిలేస్తారట్రా? మేము దొంగతనం చేయలేదు కదన్నా, మేమెందుకు ఒప్పుకోవాలి? వాళ్ళు నిర్ణయించుకుంటే వదిలిపెట్టర్రా. మిగతా వాళ్ళందరూ దొంగిలించామని ఒప్పుకున్నారు. నువ్వు ఒప్పుకుంటే ఏ సమస్య లేకుండా బయటపడొచ్చు అంటున్నారు. దొంగతనం జరిగింది ఎవరో పెద్ద ఆఫీసర్ బంధువుల ఇంట్లోనంట. దాదాపు ₹1 కోటి పైనేనంట. ఈ కేసు క్లోజ్ చేయలేదంటే ఇన్స్పెక్టర్ ఉద్యోగమే పోతుందంటున్నారా? అందుకు మేమేం చేయగలం అన్నా? ఇలా చూడవయ్యా, దొంగతనం జరిగిన ఇంట్లో ఒక ఆవిని కట్టిపడేసి దోపిడీ జరిగింది. అందులో ఒకడు తెలుగులో మాట్లాడాడు. వాళ్ళని ఎతుకుతున్న ఏరియాలోనే మీ ఫ్రెండ్ ఒకడు వీళ్ళ చేతికి చిక్కాడు. వాళ్ళు ఎలాగైనా కేసును క్లోజ్ చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ అడ్రస్ లేకుండా ఉన్న మీరు దొరికారు. మీ స్థానంలో ఎవరున్నా ఇలాగే చేస్తుంటారు. ఎలాగైనా మిమ్మల్ని ఒప్పుకునేలా చేస్తామన్న నమ్మకంతోనే కేసు క్లోజ్ అయిందని ప్రెస్ వాళ్ళందరికీ చెప్పేశారు. మీరు ఒప్పుకోలేదు, అందువల్ల ఎఫ్ఐఆర్ కూడా వేయలేదు. మిమ్మల్ని కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేసి తీరాలి. వాళ్ళకి చాలా ప్రెషర్ ఉంది, అందుకని ఒప్పుకోండి. మేము దొంగతనం చేయలేదు కదా సార్. అడ్డా ఎన్నప్పని. అదేంటంటే దొంగతనం చేయబడ్డ వస్తువులకి డబ్బు వాళ్ళు రెడీ చేశారు, కానీ దొంగతనాన్ని ఒప్పుకోవడానికి మనుషులు లేరు. మీరు హెల్ప్ చేయండి. పొద్దున్నే కోర్టుకు తీసుకెళ్తారు. జడ్జి గారు అడుగుతారు మీరు దొంగిలించారా అని. అవునని ఒప్పుకోండి. 3 నెలల్లో అందరికీ అన్ని సమస్యలు తీరిపోతాయి. ఆ తర్వాత మీ పనులు చూసుకుని మీ సొంత ఊరికి వెళ్ళిపోవచ్చు. మేము దొంగతనమే చేయలేదనుంటే మమ్మల్ని ఒప్పుకోమంటారంటే? இவ்வளோ பேர் சொல்றாங்க, நீ திரும்ப திரும்ப அதையே சொல்லு. సార్, నా పేసరే సార్. ప్లీజ్ கொஞ்சம் సార్, கூட மரியாதை இல்லை. పురియ వెక్కిరే సార్. పాండు, 30 ఏళ్ళుగా తమిళోళ్ళని అబద్ధం చెప్పి ఈ ఊళ్ళో షాప్ పెట్టుకుని బతుకుతున్నాను రా. నా కుటుంబం కోసం సంపాదించిందంతా ఇక్కడే వ్యాపారంలో పెట్టాను. నువ్వు ఒప్పుకోకపోతే నా మీద కేసు పెట్టి లోపలేస్తానని బెదిరిస్తున్నారా? ఒప్పుకోరా? రే పాండు, నీతో ఉన్న వాళ్ళకు నీ వల్ల కష్టం, నీకు పని ఇచ్చినోడికి నీ వల్ల కష్టం. వీళ్ళందరి కోసమే చెప్తున్నా. సారు రేపు వచ్చి అడిగితే అవునని ఒప్పుకో. అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ తీరిపోతాయి. నెమ్మదిగా జైలుకి వెళ్ళొచ్చు. జైలు నుంచి వచ్చాక నేను నీకు పని ఇప్పిస్తా. రే పాండు, నన్ను సమస్యలు ఇరికించొద్దురా. ஹேண்ட் கஸ்லாம் எடுத்து விடுங்க. కరెక్ట్గా సన్షేడ్ మీద குட் மார்னிங் சார். రారా. ஏய் எப்படி நீங்க செஞ்சு காட்டுங்க. ఏంట్రా చూస్తున్నా? ఈ సైడే కదా ఎక్కారు. ఎక్కండి. రండిరా, ఇటేపు వచ్చి సన్షేడ్ మీదకి ఎక్కారా? ఇలాగే కదా ఎక్కామని చెప్పారు. అవును సార్. ఎక్కండి. பணம் நகையெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டீங்களா? வித்துட்டாங்க. ஆனால் பணத்தை டேய், என்னடா வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்க? கதவை மூடு. ஏய், அன்னைக்கு நீ தானே கையை விட்டு கதவை திறந்த. எப்படின்னு செஞ்சு காட்டு. சரி, உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணீங்க సార్, நீ உள்ள வந்தப்போ ஒரு அம்மா படுத்திருந்தாங்கல்ல, படுத்துக்கிட்டு இருந்தவங்கள என்ன பண்ணீங்க? సార్ ఇక్కడ పడుకొని ఉన్నారు. మ్మ్. నేనొచ్చి ఇదిగో ఇదిగా దీన్ని తీసి ఆయన మీద కప్పి అదిం పట్టుకున్నాను. ஓஹோ. ராமு సార్. வெப்பன்ஸ் எங்க? దో సార్. என்ன இந்த வெப்பன் தானா? సార్ இந்த கத்தி தானா? అవును సార్. யார் எடுத்தா? మురళన్న సార్. ஓ கமான் கமான் டாலி கமான். அந்த வெப்பன் தானா? అవును సార్. எடுத்து என்ன பண்ண? கத்தி எடுத்து என்ன பண்ண? வாழை போட்டு கழுத்துல கத்தி வச்சு అవును సార్. எப்படி பண்ணி காட்டு. ఆవిడ ఇక్కడ పడుకుంది సార్.
నేను ఇలా పట్టుకొని తాళాలివ్వు అని బెదిరించాను సార్. ஓஹோ சரி, பூட்டி இருந்த பீரோவை யார் திறந்தது? నేనే సార్. அதுவும் நீதானா? தலைவா, வா 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 வாடா தலைவா. சாவி கொடுங்க அவன்கிட்ட. இங்கே எப்படி செஞ்சு காட்டுறியோ அதெல்லாம் கோர்ட்டில் சொல்லணும், புரியுதா?